Good morning to all. Myself, Shankar Bhanase, Assistant Professor, Department of Mathematics, SVERI College of Engineering, Pandharpur. Today we are going to see the second part of integration. In previous part, we have discussed the result standard formulas of integration, and on that basis, we have discussed 10 to 15 examples on the standard methods of integration, and we have started the method of substitution in that session. Okay, today we are going to see, in this session we are going to discuss the method of substitution and integration by parts and partial fraction, the remaining three methods of the integration. As we all know, integration is a very important unit as far the CET is concerned. Around 2 to 3 examples only on the definite indefinite integration is there, and on definite integration there are 2 examples are there, means around 9 to 10 marks integration part is there. Okay, so that it is a very important unit in the, so that in the second part, in today's session we are going to finish substitution method, integration by parts and partial fraction. Shall we start now? Okay, before moving for the substitution method, let's revise the concept. Just revise the results, fundamental integration results. Formula is x raised to n, ax plus b raised to n, 1 upon x. Okay, in that way we have seen the result first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, and next result is 9. This is up to 10th. Up to 10th, these are the antiderivative. Already we have seen the derivative of sec x is sec x tan x, therefore the integration of sec x tan x is sec x. In that way we have to remember the results. Next 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16 up to 14, there are the new formations, the remaining 4 forms, 4 trigonometric function, tan, cot, sec, cosec. We don't have the derivatives, we don't have the integration of tan x, cot x, sec x, cosec x at the time of derivative, so that we have formed is results, but as it is integration of tan x log sec x, integration of cot x minus log of cosec x sec x, log of sec x plus tan x, or cot x integration log of sin x minus log of cos x. In that way, sec x log of sec x plus tan x, log of cos x minus cot x. Otherwise, in the form of language of tan, you can consider the result as tan of pi by 4 plus x by 2, tan of x by 2. Okay, that as we have to select the answer, so that we have to focus on which result is applicable for that example. Okay, sec x is there and you are using this result, and in option is like tan of pi by 4 plus x by 2, that means we have to use this result. Okay, we have to follow the options, not the answers. Remember for the CET ला लक्षात ठेवायचं, तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करायचं नाही, तुम्हाला त्या MCQ मधला आन्सर तुमच्या आन्सर मध्ये शोधायचे. तुमचा आन्सर त्या MCQ मध्ये शोधू नका, त्या असलेले आन्सर MCQs तुमच्या आन्सर मध्ये कसे बसतील हे बघून तुम्हाला ते MCQ सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, तुम्हाला त्यांनी आन्सर नाही विचारलं, तुम्हाला गिवन MCQ मधला करेक्ट आन्सर विचारलेला असतं, लक्षात ठेवा. त्यामुळे ते कन्वर्जन आपल्याला करता यायला पाहिजे. That's why remember both these cases. Okay, next these are 15, 17 and 19. We are familiar with this result, derivative of sine inverse, derivative of tan inverse and derivative of sec inverse we have learned. Now use reciprocal antiderivative, you will get dx upon root of 1 minus x square, integration of this one, sine inverse, tan inverse and sec inverse. Now if instead of 1 another constant is there, suppose a square is there, and how to compare a already I have discussed. That is, if suppose 5 is there, 5 minus x square is there, that means a is equal to root 5. A is equal to root 5, because a square is there in the result, that means root 5 square is nothing but 5. Okay, so in that way we have to select the value of a. Okay, we have to consider the value of a. If 25 is there, then you can select a is equal to 5. A is equal to 5 for 25. Okay, in that way we have to decide a. If a square is there, then the result will be in the form sin inverse of x upon a
1 upon a tan inverse x upon a, 1 upon a sec inverse of x upon a. Important comparison, if you compare this 16, 18 and 20 results, 1 upon a is present for sec and tan. 1 upon a is present for sec and tan. For sin inverse 1 upon sin inverse x upon a, no 1 upon a is there. This is we have to remember. Okay. Next line. Note that if another function instead of x, another function will come like that a square. Suppose ax plus b comes, then what will be the integration? Just we have to multiply the integral, total integral by 1 upon a, that is coefficient of a. We have to multiply or we have to divide the integration by coefficient of x. What may be the coefficient? If it is 2, that is 1 upon 2. If it is 3, 1 upon 3. If it is 1 by 4, then it will be 4. If coefficient of x is 1 by 4, then its value will be 4. Okay. Similarly, I have considered example here, sine of ax plus b, that is minus integration of sine minus cos ax plus b, reciprocal minus coefficient of x 1 upon a, that is minus 1 upon a. Sec of ax plus b, what is the integration of sec a? Sec x log of sec x plus tan x, log of sec x plus tan x. X is replaced by ax plus b into 1 upon coefficient of x, that is a. I have considered. Okay. Next, some important results also we have discussed now. This is first and second, x square minus a square minus x square, 1 upon 2a, x square minus a, x minus a is, that means upper side will be x minus a. In that way we have to remember. A square minus x, a plus x will be there, and a minus x as it is 1 upon 2a log with that. Okay, and this is in terms of cot and tan inverse hyperbolic. Not that much of important. These are these results. Still, as for the MCQs are concerned, we have to remember. Okay. Next, third result. This one is a separate one. Third and fourth. Again, they are related to each other. X square minus a square, x square plus a square in root. Log of x plus root of x square minus x square, log of x plus root of x square plus a square plus c, integration constant. It is sine and cos hyperbolic. This is cot and tan hyperbolic. And the last one, a square minus x square without 1 upon directly root of x square a square minus x square dx. Its integration x by 2, root of a square minus x square plus half a square sine inverse of x upon a plus c. These results we have discussed in our part first integration lecture also. Still, I have revised the results again. Okay, one more thing we have to remember, that to solve the examples of integration, we should revise the trigonometric function results, the basic results of basic expressions of algebra, that is a plus b bracket cube square. Okay, and laws of indices, logarithm rules. We should familiar with these results. Okay, then only we can solve the examples of integration. Okay, let's start our today's session, integration by substitution method. Okay, in the previous session also we have discussed when to use substitution method. There are 4 to 5 methods to solve the example. Okay, for integration 4 to 5 methods are there: substitution, by parts, partial fraction, by standard method, or by special type of integral. Which method is applicable, that is decided by using the type of the integrand. Now, substitution method is applicable if the derivative is present in the integral. If suppose f of phi of x is there and its derivative f dash of x is present in the integral, then we can use the substitution as phi of x is equal to t. Hope that you are understanding. Hope that you are getting my point. समजते का बघा, phi of x substitution method कधी यूज करणार, जर तुम्ही phi of x चा डेरिव्हेटिव्ह त्याच्यामध्ये जर प्रेझेंट असेल तर तुम्ही तो यूज करू शकताय, अदरवाइज ती मेथड ॲप्लिकेबल असणार नाही. रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, हे बघा त्याच्यानंतर 4 आणि 5 हे स्पेशल टाइप ऑफ इंटिग्रल एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स. हे फिफ्थ काय तेवढे जास्त इम्पॉर्टंट नाही आहे. नेक्स्ट 6 एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. मागाशी रूट नव्हता फोर्थ साठी, इथं जर रूट असेल तर 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस व्हॅल्यू. आणि नंतर हे सबस्टिट्यूशन.
Okay, x is equal to a sin theta, x is equal to a tan theta, x is equal to a sec theta, x is equal to a tan square theta, and x is equal to a sin square theta. नेगेटिव्ह टर्म्स आली तर sin स्क्वेअर कडे जायचं, प्लस जर आलं ब्रॅकेट मध्ये अशा फॉर्म मध्ये तर tan कडे तुम्ही जाऊ शकताय, tan स्क्वेअर. इथं पण बघा a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, sin x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, tan. हे काय तिसरं पर्टिक्युलर केस आहे. आणि त्याच्यानंतर a अपॉन a प्लस एक्स, एक्स a प्लस एक्स अपॉन एक्स, सगळं tan वरती. असं का होतं, 1 प्लस tan स्क्वेअर इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर. ओके, आणि इथं 1 मायनस साइन स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर कडे जातं. येतं लक्षात. दिस इज द स्टँडर्ड इंटिग्रल अँड देअर सबस्टिट्यूशन्स. ओके, वी हॅव finished these things up to this in the previous session. Now let's go for the examples on the substitution method. First example. Okay, first integration of dx upon 1 plus e raised to x is equal to log of 1 plus e raised to 1 log of 1 plus e raised to x a, b minus log of 1 plus e raised to minus x minus log of 1 minus e raised to minus x log of e raised to minus x plus e raised to minus 2x. These are the four options. Now this is the special type of integral. This is the special type of integral. हा स्पेशल टाइप ऑफ इंटिग्रल आहे. स्पेशल टाइप मी म्हणलं होतं काही स्पेशल टाइप मध्ये पण जातात, त्यातलं हे हा इंटिग्रल आहे. पहिल्यांदा तो टाइप आहे हा 1/1 plus e raised to x. हाऊ टू इंटिग्रेट दिस वन. फर्स्ट वी हॅव टू टेक, जर डिनॉमिनेटर मध्ये 1 plus e raised to x, जर e raised to x ची टर्म ॲडिशनल प्रेझेंट आली कॉन्स्टंट टर्म सोबत, तर तुम्हाला तो e raised to x टर्म टोटल कॉमन घ्यायचं डिनॉमिनेटर मधून, तो न्यूमरेटर मध्ये शिफ्ट करा आणि मग त्याच्यानंतर डिनॉमिनेटर इज इक्वल टू टी सबस्टिट्यूट करा आणि ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. म्हणजे कसं होणार, e raised to x तुम्हाला इथं डिनॉमिनेटर मध्ये कॉमन घ्यावं लागेल. म्हणजे कसं येणार ते dx अपॉन e raised to x, जर तुम्ही कॉमन घेतलं तर काय होतं 1 अपॉन e raised to x प्लस 1 e raised to x कॉमन घेतलं तुम्ही तिथे, आणि हा e raised to x इथं वरती शिफ्ट केलं की तो e raised to x होतो मायनस x. मग e raised हा वरती गेल्यानंतर हे असं होणार, म्हणजे e raised to मायनस x अपॉन e raised to मायनस x प्लस 1. आता e raised to मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह होतो e raised to मायनस x, जो इथं प्रेझेंट आहे. मग तुम्ही सबस्टिट्यूशन करू शकता. दिस इज द मेथड टू सॉल्व सच एक्झाम्पल्स. ओके, दिस इज द मेथड. how to solve. Take e raised to x common. In previous slide we have seen this is e raised to x, take common, shift to numerator, e raised to minus x becomes in the denominator e raised to minus x plus 1. Now derivative of this one, total function, derivative of 1 0 and derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into minus sign. Minus sign is not there, we have to adjust the minus sign. तुम्ही minus sign adjust करायची तिथे. ठीक आहे. आता बघा इथे आलं, मग डिनॉमिनेटर होल डिनॉमिनेटर इज इक्वल टू टी सबस्टिट्यूट केलं, e raised to minus x dx ची व्हॅल्यू येणार मायनस dt. ओके, मग आता इथे e raised to minus x dx आहे, याची व्हॅल्यू आली मायनस dt. dt इथे घेतला, मायनस साइन बाहेर, आणि याचं सबस्टिट्यूशन घेतलंय तुम्ही t which is equal to t is here. 1 upon t remains, and integration of 1 upon t, that is log t, minus sign as it is, which is equal to minus log. Resubstitute the value again. What is the value of t? It is 1 plus e raised to minus x. This is the integration. Minus log of 1 plus e raised to minus x. Therefore, my option B will be the correct one. Option B will be the correct one. This is the special type of integral 1 upon 1 plus e raised to x. 1 plus e raised to x, 1 plus e raised to minus x, 3 plus e raised to x, 4 plus e raised to x. Such examples are there. Take e raised to common, shift to numerator, make the whole denominator is equal to t substitution. You will get the answer. येते लक्षात. Special integral steps. Take e raised to x common, shift to numerator, shift to numerator and make the substitution. Denominator is equal to t, and solve the example. Okay, in this way we will get the solution. Next part. हा बघा पुढचं एक्झाम्पल आहे, इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x इज इक्वल टू, ऑप्शन्स आहेत log of 1 plus log x, b log of 1 plus log x plus log of x, and none of these. Okay, this is the example.
नाव टू सॉल्व दिस वन क्लिअरली बघा लॉग एक्स इथून जर तुम्ही डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स जर तुम्ही कॉमन घेतला तर इथं ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं बघा 1 प्लस लॉग एक्स राहतं 1 प्लस लॉग एक्स आणि लॉग एक्सचं इंटिग्रेशन किती येतंय 1 अपॉन एक्स ओके लॉग एक्स इंटिग्रेशन 1 अपॉन एक्स तर इथं 1 अपॉन एक्स दिसतंय म्हणून मला सबस्टिट्यूशन येणार आहे लॉग एक्स इज इक्वल टू टी अँड dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dt अँड वी विल गेट द आन्सर ओके बघा कसं येतं ते इथे बघा टेक x कॉमन log of 1 plus x log of dx upon 1 plus log x by putting 1 plus log x is equal to t denominator is equal to t put up केल्या 1 upon x dx 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x dx is equal to याची व्हॅल्यू आली dt 1 upon x dx is equal to dt then put these values in the integrand dx 1 upon x dx is equal to it is dt I have kept here integration sign as it is 1 plus log x is equal to t which is equal to log t 1 upon t integration as t is our substitution resubstitute the value t is equal to 1 plus log x log of 1 plus log x is our answer that is option A is correct option A is correct okay next example integration of sin 2x upon sin x raised to 4 plus cos x raised to 4 dx okay options are cot inverse of tan square x plus c tan inverse of tan square x plus c cot inverse of cot square x plus c d tan inverse of cot square x plus c आता बघा थोडंसं ऑब्झर्व करायचं एक्झाम्पलला ऑब्झर्व केलं की व्यवस्थित लक्षात येतं आपल्याकडे याचा रिझल्ट नाही आहे काहीच नाही आहे असं स्टँडर्ड फॉर्म आपल्याकडे नाहीच आहे इंटिग्रेशनचा तर ह्याला ऑब्विसली तुम्हाला सिम्प्लिफाय करावं लागणार आहे फर्स्ट बाय युझिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आणि नेक्स्ट त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट रिझल्ट ॲडजस्टमेंट ओके यूज रिझल्ट बरोबर आहे या फॉर्ममध्ये तुम्हाला ते ॲडजस्ट करावं लागेल येतं का लक्षात बघा पहिला ट्रिग्नोमेट्री रिझल्ट्स आणि त्याच्यानंतर simplification and adjustment of the integrand in as per our requirement and next part is use the integration results okay now आता बघा जर मी थोडंसं कन्सिडर केलं तर sin 2x चा रिझल्ट आपल्याला माहिती आहे इट इज 2 times sin x cos x आणि नेक्स्ट यातून जर तुम्ही 1 plus tan square च्या फॉर्म मध्ये याला कन्वर्ट केलं तर तुम्ही हे एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह करू शकताय मी 1 plus x square का कन्सिडर करतोय कारण इकडे सगळीकडे इनव्हर्स दिसतंय इनव्हर्स कधी येतं जर ते टॅन इनव्हर्स किंवा कॉट इनव्हर्सच्या लँग्वेज मध्ये 1 upon 1 plus x square किंवा 1 plus x square च्या फॉर्म मध्ये असेल तर येतं का बघा मग तसं हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह होणार आहे बघा मी सॉल्व्ह करून दाखवतो आता फर्स्ट आहे sin 2x ची व्हॅल्यू नेक्स्ट टेक cos x raised to 4 कॉमन शिफ्ट टू न्यूमरेटर अँड देन मेक द सबस्टिट्यूशन दिस इज द वे हे बघा value of sin 2x is 2 times sin x cos x sin x raised to 4 plus cos x raised to 4 next 2 times आता मी काय सांगितलं मगाशी यातून टेक sin cos x raised to 4 कॉमन मग cos x raised to 4 कॉमन घेतल्यानंतर इथे sin x upon cos x येईल दॅट इज tan x raised to 4 इथे आलं 1 आणि या टोटल टर्मला कितीने डिवाइड करतोय मी cos x raised to 4 cos x raised to 4 ने जर मी याला डिवाइड केलं तर पहिल्या टर्मला एक जर cos मी याच्यात घालवला तर sin upon cos किती येणार आहे tan x मग काय राहिलं क्यूब x cos क्यूब x राहिला मग इथं क्यूब cos x आहे ऑलरेडी एक गेला म्हणजे 2 राहिले म्हणजे 1 upon cos square means what sec square I have considered here sec square आलं 4 होते एक cos कॅन्सल केला 3 राहिले एक sin सोबत गेला तर tan आलं 2 राहिले आणि 1 upon cos square means sec square ओके आता तुम्ही थोडंसं ऑब्झर्वेशन केलं की बघा tan चा डेरिव्हेटिव्ह आहे sec square इथं प्रेझेंट आहे दॅट मीन्स वी हॅव टू पुट द सबस्टिट्यूशन ॲज tan square tan x or tan square tan x इज इक्वल टू पुट अप करून काहीच फायदा होणार नाही पण 1 plus t raised to 4 येईल आपल्याला इथं काय पाहिजे 1 plus t square काय पाहिजे 1 plus t square therefore मला जर हे 1 plus t square काय असेल तर मला tan square च्या ठिकाणी t पुट अप करावं लागेल म्हणजे tan square मध्ये t square होईल
मग पुढचे आपण स्टेप्स कंप्लीट करू शकतो. दॅट इज अवर सबस्टिट्यूशन. का tan स्क्वेअर इज इक्वल टू टी? कारण मला इथं tan x रेज टू 4 कन्सिडर करायचं आहे. ओके, 2 टाइम्स tan x sec square x dx इज इक्वल टू dt. डेरिव्हेटिव्ह कसा आला बघा, f of x रेज टू n 2 tan x as it is रेज टू n minus 1 म्हणजे tan x आला इनटू tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square x dx इज इक्वल टू dt. ओके, आता 2 टाइम्स tan x sec square x dx टोटल न्यूमरेटरची व्हॅल्यू आली तुमची dt इंटिग्रेशन अपॉन 1 as it is. आता इथं 2 tan स्क्वेअर आहेत, एक tan स्क्वेअर, एका tan स्क्वेअरचं t, दुसऱ्या tan स्क्वेअरचं t, t इंटू t स्क्वेअर dt upon 1 plus t square means what? It is tan inverse of t, and we know the value of we know the value of t is tan square x. Resubstituting the value of t as tan square x, tan inverse tan square x plus c. Hope that you are getting my points. Okay, next integration 1 upon cos square x 1 minus tan x square dx. Tan x square dx is equal to a b c d. Options are like 1 upon tan x minus 1 plus c, b 1 upon 1 minus tan x plus c, and c minus 1 by 3 1 upon 1 minus tan x cube plus c, and d none of these. In previous session also I have discussed none of these. When you are going to select none of these, if you are 100% sure the answer is not given in the MCQs, then only you have to select none of these. Okay, now आता इथे बघा काय करावं लागेल. सिम्प्लिफिकेशन विचार करू शकताय का? 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर आहे. 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर मीन्स सेक स्क्वेअर, वरती गेला सेक स्क्वेअर. ओके, आणि सिंपल आहे, तुम्ही tan x च्या ठिकाणी t पुटअप करा, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह वरती प्रेझेंट आहे. यू कॅन सॉल्व द एक्झाम्पल बाय पुटिंग tan x इज इक्वल टू t. सिंपल एकदम. 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर म्हणजे सेक स्क्वेअर आला, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह इथं वरती प्रेझेंट आहे. तुम्ही 1 मायनस tan x चा स्क्वेअर आणि tan x मायनस 1 घेतलाय कारण ह्याचा होल स्क्वेअर आहे. नेगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो. ओके, त्यामुळे tan x मायनस 1 पण तुम्ही लिहू शकता. tan x मायनस 1 इज इक्वल टू आणि t पुटअप केलंय, तुम्ही tan x इज इक्वल टू t पुटअप केलं असतं तरी पण चाललं असतं. ओके, sec square x dx इज इक्वल टू dt. वरच्याची व्हॅल्यू आली dt, इथं पुटअप केलं, याची व्हॅल्यू आली t स्क्वेअर. ओके, मग t स्क्वेअर 1 अपॉन t स्क्वेअरचं आपण 1 अपॉन x स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन किती सांगितलं होतं? इट इज मायनस 1 अपॉन x, दॅट इज मायनस 1 अपॉन t, याची व्हॅल्यू आली, आणि t इज नथिंग बट tan x मायनस 1. t is nothing but tan x minus 1 we have kept here, so that परत बघा आता इथं ऑप्शन मध्ये मायनस 1 अपॉन tan x मायनस 1 कुठेच नाहीये. मायनस 1 अपॉन tan x मायनस 1 कसा आहे तो? 1 मायनस tan x च्या लँग्वेज मध्ये. मला 1 मायनस tan x च्या लँग्वेज मध्ये कन्सिडर करण्यासाठी या मायनसने याला मल्टिप्लाय केलं, हा प्लस आला आणि हा मायनस, 1 अपॉन 1 मायनस tan x प्लस c. दॅट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, येते सबस्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट cos cube x e raised to log of sin x dx is equal to a. बघा कसं आता इथं cos cube x e raised to log of sin x क्लिअर आहे, सॉल्व करायची अशी काही गरज नाही. थोडंसं लॉज ऑफ इंडसेस क्लिअर पाहिजे. e आणि log जर असेल, e raised to log of x is equal to what is the value? x only, means the integral becomes cos cube x into sin x. cos cube x into sin x. येते का लक्षात? दिस इज द रिझल्ट. मग इथे फक्त राहतं साइन एक्स, कॉस क्यूब इंटू साइन, आणि साइनचा डेरिव्हेटिव्ह इथं प्रेझेंट आहे, वी कॅन मेक द सबस्टिट्यूशन. और कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह इथं प्रेझेंट आहे साइन एक्स, वी कॅन मेक द सबस्टिट्यूशन कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. ओके, आणि यू विल गेट द आन्सर. बघा कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी. आता सिंपल आहे, साइन एक्सची व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं टी कॉस एक्सची व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं टी पुटअप केली, इथं घेतलं बघा cos x इज इक्वल टू टी, तर dt येणार आहे तुमचा मायनस cos x dx, किंवा इथं मायनस साइन इथं प्लस साइन. cos x dx t इज इक्वल टू cos x पुटअप केल्यानंतर मायनस साइन x इंटिग्रेशन येणार, आणि मायनस साइन इकडे घेतलं की साइन x dx ची व्हॅल्यू येणार मायनस dt, इथे आली मायनस dt, आणि हा t घेतल्यानंतर त्याचा क्यूब होतो. आणि टी क्यूबचं इंटिग्रेशन माहिती आहे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दॅट इज 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 मायनस टी रेस टू 4 अपॉन 4.
put the value of t, that is cos x. Cos x raised to 4/4 plus c. Option B will be there. येते लक्षात? सोपे आहेत खूप एक्झाम्पल. Next, these are the examples of substitution. Let's go for the next method, that is integration by parts. Okay, if u and v are the two functions, by parts म्हणजे आपण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये d by dx of, आपण तो हे घेतलं होतं बघा, d by dx of u into v, product rule, u d by dx of v plus v d by dx of u, जसं आपण घेतलं होतं तसंच इंटिग्रेशन मध्ये तसाच हा रूल आहे, दॅट इज बाय पार्ट्स. इफ प्रोडक्ट इज देअर ऑफ टू फंक्शन्स, देन हाउ टू इंटिग्रेट द फंक्शन. इट्स रिझल्ट इज u as it is, the first function as it is, first and second order is important. इथं u आणि v तुम्ही काही कन्सिडर करू शकत होतात, इथं तसं नाही. u आणि v एका पर्टिक्युलर ऑर्डरने सिलेक्ट करावे लागतात. तर माझा u पहिला आहे आणि v दुसरा फंक्शन मी जर सपोज केला तर u इंटिग्रेशन ऑफ v dx मायनस integration derivative of first u into integration of second dx, that will be the formula. The integral of the product of two functions is equal to first function into integration of second function minus integration of bracket मध्ये कशाचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पहिला फंक्शन into integration of second function चं इंटिग्रेशन तुम्हाला एक्झिस्ट करायचं आहे with respect to x, that will be the integration of parts. आता मी मगाशी सांगितलं की u आणि v ची ऑर्डर तुम्हाला डिसाइड करावी लागते. कसं डिसाइड करणार? इन द प्रेफरन्स, इनवर्स, लॉगॅरिथम फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. ऑलवेज लक्षात ठेवायचं, इनवर्स फंक्शन आणि लॉगॅरिथम फंक्शन हे पहिल्यांदा येतील, शेवटी ऑलवेज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन असेल. आणि अल्जेब्रिक आणि ट्रिग्नोमेट्री जर कन्सिडर केलं तर अल्जेब्रिक फंक्शन अगोदर येणार. इनवर्स म्हणजे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टॅन इनवर्स. लॉगॅरिथम म्हणजे लॉग, ट्रिग्नोमेट्री माहिती आहे साइन कॉस, एक्सपोनेन्शियल ई रेस टू समथिंग, आणि अल्जेब्रिक म्हणजे एक्स ची पॉवर असलेला. आणि याला आपण रूलला म्हणतो आयलेट रूल. यू कॅन कॉल इट ॲज आयलेट रूल और यालाइट रूल, कसंही तुम्ही यूज करू शकताय. अल्जेब्रिक आणि इनवर्स ऑलवेज फर्स्ट, एक्सपोनेन्शियल ऑलवेज लास्ट, हे लक्षात ठेवा. ॲट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग u and v, when product is there, we have to use by parts. Some note is required. Before applying this rule, proper choice of the first and second function is necessary. Normally we have to use the following methods. We have considered just before, that is the rule. And one more thing is that if the product of two functions are not directly integrable, then we have to take the first function and remaining function take as a second function. Okay? Suppose आता sin inverse x आहे, इंटिग्रेशन एक्झिस्ट नाही होत आहे, मग ह्याला काय करायचं, into 1 करायचं. into 1, this is our first function, this is our first function u, sorry, this is our first function and that is our second function. इनवर्स आहे, पहिल्यांदा येणार. log first function u into 1 we have to take as a second function. म्हणजे तुम्हाला हे कन्सिडर करायचं आहे 1 we have to take as a second function. आणि जर साइन इनवर्स किंवा लॉग नसेल तर आपलं बाय युजुअल अबो मेथड यू हॅव टू यूज, that is Euler rule. By using Euler rule, we are supposed to solve the example. Okay, let us see some examples of integration by parts. First, integration of x sec square x dx. Clearly, no substitution method is applicable because derivative is not present here of x or sec square x. Sec square x is trigonometric function and this is algebraic function. एक अल्जेब्रिक आहे, एक ट्रिग्नोमेट्री आहे, एकाचा डेरिव्हेटिव्ह दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह, नॉट एक्झिस्टन्स, सबस्टिट्यूशन मेथड नॉट अप्लिकेबल, डायरेक्ट रिझल्ट्स नाही आहेत, आणि क्लिअरली दोघांचा प्रोडक्ट एक्झिस्ट होतोय x इंटू सेक स्क्वेअर एक्स. दॅट मीन्स इट इज एक्झाम्पल ऑफ बाय पार्ट, एक्झाम्पल ऑफ बाय पार्ट. अँड दीज आर अवर गिवन ऑप्शन्स, tan x प्लस log of cos x प्लस c, x square by 2 sec square x plus log of cos x plus c, x tan x plus log of sec x plus c, and x tan x plus log of cos x plus c. ओके, बाय पार्ट्स एक्झाम्पल का आहे, डेरिव्हेटिव्ह प्रेझेंट नाही आहे, टू यूज सबस्टिट्यूशन, स्टँडर्ड मेथड नाही आहे, कारण दोन फंक्शनचा प्रोडक्ट आहे, एक्स इंटू सेक स्क्वेअर, आपल्याकडे तसा रिझल्ट नाही. देन वी हॅव टू गो फॉर द बाय पार्ट मेथड. ओके, व्हॉट इज द मेथड? दिस इज एक्स इज माय अल्जेब्रिक फंक्शन अँड सेक स्क्वेअर इज माय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आयलेट रूल जर तुम्ही यूज केला तर काय सांगितलं होतं मी, एक्सपोनेन्शियल ऑलवेज लास्ट, इनवर्स आणि लॉगॅरिथम अगोदर, दोन्ही पण नाही आहेत, हे दोन आहेत मधले, ए आणि टी.
तर ए माझा अगोदर येतोय, तर माझा ए म्हणजे एक्स माझा असेल यू आणि सेक स्क्वेअर असेल माझा व्ही. सेक स्क्वेअर असेल माझा व्ही. यू इज द रिझल्ट. व्हॉट इज द रिझल्ट? यू ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वेअर एक्सचं इंटिग्रेशन tan x मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 सेक स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन tan x ओके प्लस सी आणि परत या tan xचं इंटिग्रेशन. tan xचं इंटिग्रेशन लॉग ऑफ काय येतं सेक एक्स प्लस सी. लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी या फॉर्ममध्ये हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह होतं. इथं बघा खाली म्हणजे ऑप्शन येणार आहे तुमचा एक्स tan x मायनस लॉग ऑफ सेक एक्स. कुठं दिसतोय का? एक्स tan x मायनस लॉग ऑफ सेक एक्स. आता बघा इथं ऑप्शन कुठेच नाही आहे, पण इथं लॉग ऑफ कॉस एक्स दिसतोय मला. हा सेक एक्स जर मी 1 अपॉन उलटा लिहिला आणि मायनस साइन जर बाहेर घेतलं तर इथं येणार आहे मायनस. इथला मायनस आणि हा मायनस प्लस होतो मीन्स इथं आणि इथं येतं कॉस. म्हणजे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. खाली बघा ऑप्शन हो का डी करेक्ट आहे. इंटिग्रेशन घेतलं एक्स इंटिग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेअर tan x मायनस इंटिग्रेशन ऑफ tan x आणि टॅनचे दोन रिझल्ट येतात लॉग ऑफ सेक एक्स आणि मायनस लॉग ऑफ कॉस एक्स. मग आपल्या आन्सरमध्ये इथं प्लस पाहिजे म्हणून मायनस. दोन्ही पुटअप केल्यानंतर हे असं येतं मायनस लॉग ऑफ सेक एक्स. मी सांगितलं ऑप्शनमध्ये तुमचा आन्सर शोधायचा आहे. ऑप्शनमध्ये आपला आन्सर शोधायचा आहे. तुमच्या आन्सरमध्ये ते ऑप्शन शोधू नका. तिकडचे चेक करायचे MCQs आणि त्यानुसार तुमचा आन्सर ॲडजस्ट करायचा इथं. आणि हा मायनस हा एक रिझल्ट आहे आणि दुसरा आहे तो मायनस लॉग ऑफ कॉस एक्स आहे. तर इथं हा रिझल्ट अप्लिकेबल असेल. ओके दिस इज द रिझल्ट. नेक्स्ट एक्स लॉग एक्स डी एक्स. एक्स लॉग एक्स डी एक्स. आता बघा परत आयलेट रूल यूज केलं. आयलेट रूलनुसार परत लॉगरिथम आहे आणि लॉगरिथम मी अगोदर सांगितलं कधी पण, त्यामुळे हा यू झाला आणि एक्स व्ही झाला. यूज द रिझल्ट लॉग एक्स ॲज इट इज. ओके एक्सचं इंटिग्रेशन किती येणार एक्स स्क्वेअर बाय 2 मायनस इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. एक्सचं इंटिग्रेशन ऑलरेडी आपण इथे घेतलेलं असतं तेच इथं पुटअप करायचं एक्स स्क्वेअर बाय 2 आणि इथं डी एक्स प्लस सी. स्क्वेअर मधला हा एक्स गेला काय राहिलं एक्स अपॉन 2. 1 अपॉन 2 जर मी बाहेर घेतला ॲज इट इज एक्स राहतं एक्सचं इंटिग्रेशन येणार एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस सी. एक्सचं इंटिग्रेशन येणार एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. आलं लक्षात? दिस इज द इंटिग्रेशन लॉग एक्स स्क्वेअर बाय 2 लॉग एक्स एक्स स्क्वेअर बाय 2 लॉग एक्स आणि मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 4 2 into 2 4. म्हणजे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आन्सर. एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वेअर बाय 2 इथे आलं log x as it is minus integration derivative first log x चा derivative 1 upon x x square by 2 dx. याला हा स्क्वेअर मध्ये हा x गेला x by 2 राहिलं x by 2 चं इंटिग्रेशन x square by 4. ओके याला कंबाईन केलं दिस इज द आन्सर अँड दॅट इज द ऑप्शन बी वी हॅव सिलेक्टेड. नेक्स्ट इंटिग्रेशन log x dx. आता बघा इथे मी त्या पर्टिक्युलर केसमध्ये सांगितलं होतं बघा log x एकच फंक्शन आहे. आता दुसरा फंक्शनच नाही प्रोडक्ट रूल यूज करण्यासाठी आणि log x आपल्याकडे इंटिग्रेशन पण एक्झिस्ट नाही होत. सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करायला कशात सबस्टिट्यूशन करणार डेरिव्हेटिव्ह प्रेझेंट नाही आहे स्टँडर्ड रिझल्ट नाही ऑब्विसली. मग इथं परत 1 इज आवर फर्स्ट फंक्शन अँड 1 इज आवर अल्जेब्रिक फंक्शन देअरफॉर आणि 1 अल्जेब्रिक असल्यामुळे आपण तिथे काय सांगितलं वी हॅव टू सपोज द फंक्शन ॲज अ second term. That function we are supposed to be the second part. Second we have to treat as a second function. Okay. X log x. मग कसं आलं हे 1 is equal to v and log x is equal to u. Use formula simple आहे. log x as it is 1 चे इंटिग्रेशन किती सांगितलं मी x मायनस इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट 1 अपॉन x आणि इथं एक x आला इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. मग हे डी एक्स एक्स गेला फक्त राहिलं डी एक्स म्हणजे किती येतं एक्स लॉग एक्स मायनस एक्स प्लस सी. एक्स लॉग एक्स मायनस एक्स प्लस सी. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके बघा खाली तुम्ही इथं दिसतंय तुम्हाला एक्स लॉग एक्स आणि 1 हा व्ही सपोज केला सेपरेट घेतला एक्स लॉग एक्स मायनस सी.
नोट दॅट यू हॅव टू रिमेंबर दिस रिझल्ट क्वेश्चन ॲज अ फॉर्म्युला. जर कुठे आलं एक्झाम्पलमध्ये यूज करताना तर डायरेक्टली लॉग एक्सचं इंटिग्रेशन घ्यायचं, परत इथं बाय पार्ट्स घेत बसू नका. कन्सिडर करा डायरेक्ट दिस इज अवर रिझल्ट. 1/x² इंटिग्रेशन मायनस 1/x, जसं आपण म्हणतोय तसंच लॉग एक्सचं इंटिग्रेशन x log x मायनस x प्लस c और x इंटू लॉग एक्स मायनस 1, x इंटू लॉग एक्स मायनस 1 डायरेक्ट तुम्ही कन्सिडर करू शकता. ओके. नेक्स्ट लास्ट एक्झाम्पल, फिफ्थ वन, इंटिग्रेशन ऑफ x इंटू e raised to x dx इज इक्वल टू a x plus 1 e raised to x plus c, b x minus 1 e raised to x plus c, c x into e raised to x plus 1 plus c, x into e raised to x minus 1 plus c. परत यूज करा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मी सांगितलं होतं ऑलवेज लास्ट, देअरफॉर इट इज v, बाय डिफॉल्ट हा u होणार. u इंटिग्रेशन ऑफ e raised to x e raised to x मायनस डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 e raised to x चं इंटिग्रेशन आपण ऑलरेडी घेतलेलं असतं. e raised to x चं इंटिग्रेशन e raised to x. Take e raised to x common, e raised to x into x minus 1 plus c. These are the some examples on by part. Okay. Let's consider one more example. e raised to x into 1 plus tan x sec x dx. आता बघा इथं थोडंसं चेंज आहे अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये. याला जर तुम्ही सेपरेट केलं तर हे कसं होतं, e raised to x plus e raised to x sec x into tan x. ओके. ह्याचं इंटिग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, e raised to x फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट झाला आणि हा सेकंड पार्ट. आता इथं तुम्हाला बाय पार्ट्स यूज करायचं. आता बघा ते कसं यूज करणार तुम्ही. e raised to x tan x सेपरेट केलं, e raised to x sec x पहिली व्हॅल्यूवाली sec x ने मगाशी मल्टिप्लाय करायचं राहिलं होतं इथे. इथे येणार sec x याच्यासोबत आणि e raised to x sec x tan x. ओके. मग आता पुढं केलं, ह्याचा बायपार्ट यूज केला, एक्सपोनेन्शियल आहे ऑलवेज लास्ट, यूज द रिझल्ट. नेक्स्ट e raised to x sec x tan x, परत सेम हा लास्ट, हा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ओके. सॉरी काय यूज करायची गरजच नाही पडली मला. हे एक मायनस आहे आणि हे एक प्लस आहे, गेट कॅन्सल. एक मायनस एक प्लस गेट कॅन्सल, e raised to x sec x रिमेन्स. इझी प्रॉब्लेम आहे. आपण जास्त विचार करत बसलो असतो कारण ते जास्त कॉम्प्लिकेटेड वाटलं असतं. हे सॉल्व्ह करत गेलो. इथं 3 फंक्शन्स आहेत, इथं काय प्रोडक्ट रूल करता येणार नाही सेपरेट. नाहीतर सपोज करता हे दोघांचा एक ग्रुप आणि हा एक ग्रुप असं होणार नाही. एकच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाहिजे. ओके. हे मायनस आणि प्लस कॅन्सल, e raised to x sec x plus c. दिस इज द आन्सर. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट, इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. पार्शियल फ्रॅक्शन if a given function is of the form of fraction of two polynomials, म्हणजे असं या दोन पॉलिनॉमियल p of x upon q of x असे दोन पॉलिनॉमियल्स असले. पॉलिनॉमियल्स म्हणजे इक्वेशन्स, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, क्युबिक इक्वेशन्स असे जर असतील त्यावेळेस तुम्हाला हे पार्शियल फ्रॅक्शन तुम्ही यूज करू शकता. 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण हे बघितलेलं आहे, हाऊ टू सेपरेट द फंक्शन्स बाय युजिंग पार्शियल फ्रॅक्शन अँड so that you can integrate the functions. Okay, this is the integration by partial fraction. म्हणजे असं असेल तर हे बघा x upon x square minus x आहे, ह्याचं इंटिग्रेशन एक्झिस्ट नाही होत तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल, पॉलिनॉमियल दोन्हीकडे तर मला सेपरेट करावं लागेल. हे x into x minus 1 लिहिता येतं. हे जर तुम्ही दोन सेपरेट घेतलं तर हे येतं 1 upon x आणि हे येतं 1 upon x minus 1. तर तुम्ही दोघांचं इंटिग्रेशन घेऊ शकता इझिली. ओके. त्याच्यामुळं ही मेथड तिथं ॲप्लिकेबल आहे, इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. ओके. लेट्स गो फॉर द एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल लेट अस कन्सिडर इंटिग्रेशन dx upon x minus x square is equal to. These are my options. Obviously now it contains x minus x square. आता इथे सबस्टिट्यूशन मेथड हे असं येणार, x minus 1 लिनियर फॅक्टरच्या फॉर्म, फॅक्टर्स लिनियर फॅक्टर्स अगोदर फाइंड आउट करून घ्यायचे डिनॉमिनेटरचे आणि मग नंतर पार्शियल फ्रॅक्शन यूज करायचं. कसं येतं हे a upon x प्लस b upon x minus 1. मग ह्याला जर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर कसं येतं हे 1 इज इक्वल टू a इंटू x minus 1 प्लस b इंटू x. ओके. मग हे सॉल्व्ह केल्यानंतर x एकदा a ची व्हॅल्यू 1 ठेवली, एकदा कॉन्स्टंट x इज इक्वल टू 1 ठेवला आणि एकदा 0 ठेवलं की तुम्हाला a आणि b च्या व्हॅल्यूज येतील.
किती येणार आहेत. ओके, जर मी सपोज x 0 ठेवला तर ही टर्म माझी टोटल 0 होईल. मग a ची व्हॅल्यू येणार माझी -1. मग a इज इक्वल टू आलं -1. आणि जर तुम्ही x 1 ठेवला तर हा ब्रॅकेट कॅन्सल होतो, b इज इक्वल टू येतं 1. म्हणजे हे तुम्ही हे जे एक्सप्रेशन हे कसं लिहू शकताय, -1/x प्लस 1/x - 1. आणि 1/x चं इंटिग्रेशन येतं log x आणि 1/x - 1 चं इंटिग्रेशन येतं log of x - 1. त्या फॉर्मने तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. हे बघा इथे सेपरेट केलं, log of 1/x प्लस 1/1 - x. ओके, इथे 1 - x होतं ना. हां, ओके ओके ओके. इथं थोडंसं मी हे केलं, हे नॉट इथं मायनस साईन तुम्हाला बाहेर घ्यावी लागेल, एक मायनस साईन याच्या सोबत येईल. ठीक आहे, किंवा सिंपल इथं थोडंसं x - x² आहे ना, x बाहेर आल्यानंतर इथे राहणार आहे 1 मिनिट, x बाहेर आल्यानंतर कॉमन राहील 1 - x. मग इथं 0 ठेवलं की व्हॅल्यू येणार 1, आणि जर तुम्ही 1 ठेवलं तरी पण व्हॅल्यू येणार 1. बोथ आर 1 1. ओके, मग इथे हे 1 1 व्हॅल्यू आले. मग याचं इंटिग्रेशन घेतलं log x मायनस 1/1 - x. मग इथं मायनस साईन बाहेर आलं. मायनस साईन कसा आला तो, log f of x इथे आलं, x कोइफिशियंटने डिवाइड करा अदर दॅन x आहे. इथं x आहे म्हणून डायरेक्ट आलं. इथं अदर दॅन x 1 - x एवढी मोठी टर्म दिसते इथे, लिनियर फंक्शन आहे. तर x चा कोइफिशियंट किती आहे इथे 1, x चा कोइफिशियंट किती आहे इथे -1 सॉरी. मग याला 1/-1 1/-1 म्हणजे मायनस साईन. दिस इज अवर आन्सर. ओके, नेक्स्ट दुसरी आता बघा, दुसरा प्रॉब्लेम आहे इंटिग्रेशन ऑफ x/x - 2 x - 1 dx इज. These are our options. Now in this example p they have considered integration constant. Doesn't matter whether it is c, whether it is a, whether it is b, whether it is p. Okay, कसं येणार, परत सेपरेट केलं, कसं a/x - 2 प्लस b/x - 1. ओके, कसं ह्यात तुम्ही जर डायरेक्ट व्हॅल्यू पुटअप केलं तरी चालतं. जर मी 1 पुटअप केलं तर हे 1/1 - 2. 1/1 - 2 म्हणजे किती येतं इथे, हे 1/1 - 2 किती आलं -1. म्हणजे x मायनस ह्याचा फॅक्टर x - 2 चा फॅक्टर आला -1. आय हॅव केप्ट हिअर. आता x - 1 ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी x ची व्हॅल्यू जर मी इथे 2 पुटअप केली, 2/2 - 1 2/2 - 1 2 इथं आली 2. डायरेक्टली व्हॅल्यू पण येतात, डायरेक्टली पण तुम्ही घेऊ शकता. हे कधी, इफ द फॅक्टर्स आर नॉन रिपीटेड, इफ द फॅक्टर्स आर नॉन रिपीटेड. ओके, मग हे log of x - 1 आलं मायनस साईन ॲज इट इज, आणि +2 log of x - 2. आता इथे याचा कोएफिशियंट किती आहे, x चा कोएफिशियंट 1 घेतलं तरी चालतो, नाही घेतलं तरी पण चालतो. मागाशी मायनस होता म्हणून मायनस घेतला होता आपण. इथं जर 2 आलं तर तुम्हाला इथे येणार आहे 2 सॉरी 1/2 इथे येईल 1/2. इथं जर 3 आलं तर इथे येणार आहे 1/3. लक्षात येत असेल सर्वांच्या. ओके, आणि इथं लॉगची प्रॉपर्टी यूज केली तर हे इथं येतं पॉवरला जाईल log of x - 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि log of a plus b log of a minus b म्हणजे हा मायनस असल्यामुळे डिवाइडला आणि हा न्यूमरेटर मध्ये, दॅट इज p. ओके, and this is the third example 1/x - 1 x² + 1 dx is equal to. these are my options. आता इथे बघा क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे, लिनियर नाही. क्वाड्रॅटिक फॅक्टर असल्यानंतर तो असा होतो a bx + c. जर क्वाड्रॅटिक इररिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर असेल तर bx + c x - 1 bx + c. मग असं स्प्लिट केलं a. आता इथे बघा एक व्हॅल्यू तुम्हाला x - 1 आहे, जर तुम्ही x = 1 ठेवलं तर तुम्हाला a मिळेल हाफ, आणि a - c तुम्ही काहीही पुटअप करा, किंवा a - c दॅट इज बाय पुटिंग b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0. बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तुम्हाला a + c ची व्हॅल्यू a - c इज इक्वल टू व्हॅल्यू येते -हाफ, आणि a + b इज इक्वल टू 0. अशा दोन व्हॅल्यू आल्या. हे दोन जर इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला c इज इक्वल टू -हाफ आणि b इज इक्वल टू -हाफ अशा व्हॅल्यूज येतात. काय काय केलं, पहिला जो लिनियर ब्रॅकेट आहे तो पुटअप केला, एक कॉन्स्टंट आला. मग दुसरं कॉन्स्टंट फाइंड आउट करण्यासाठी काय पुटअप करायचं, x इज इक्वल टू 0. दोन इक्वेशन्स येतील, x इज इक्वल टू 0 घ्या आणि x इज इक्वल टू 1. दोन व्हॅल्यू पुटअप करा तर ते दोन कॉन्स्टंट मिळतील तुम्हाला. आणि हे दोन कॉन्स्टंट काही पुटअप करू शकताय, 0च पुटअप करावं 1च पुटअप करावं असं काय नाही. सॉरी 1 नको, या 1 ला सोडून कुठलीही व्हॅल्यू जी यूज केलेली नाहीये ती -1 2 3 -2 -3 किती पण पुटअप करा. मग दोन इक्वेशन्स सॉल्व्ह करा
तुम्हाला तिन्ही कॉन्स्टंट मिळतील. तिन्ही कॉन्स्टंट जर तुम्ही इथं लिहिलं हाफ 1 अपॉन एक्स मायनस 1 मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके, स्प्लिट करून लिहिलं इथे असं. हे कसं होतं बघा, एक्स प्लस 1 आहे आणि एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आहे. आता जर ह्याला तुम्ही स्प्लिट केलं एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इथे लिहिलं, हे स्प्लिट करून जर तुम्ही असं इंटिग्रेशन घेतलं तर कसं येतं, हे एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आणि इकडचं 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ह्याचं इंटिग्रेशन मी इथं लिहिलं आहे टॅन इनवर्स. ह्याचं इंटिग्रेशन, ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस 1, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह, एक्स स्क्वेअर प्लस 1चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, इथं 2 नाही आहे, ॲडजस्ट केलं 2x म्हणजे हाफ आणि ऑलरेडी एक हाफ आहे, हाफ 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 1 एफ डॅश अपॉन एफ ऑफ एक्स आणि इथं टॅन इनवर्स आणि इकडचा लॉग ऑफ एक्स मायनस 1. इन दिस वे वी हॅव टू सॉल्व. आपण पार्शल फ्रॅक्शनमध्ये 3 केसेस येतात. पार्शल फ्रॅक्शनमध्ये नॉन रिपीटेड, हे नॉन रिपीटेडचे 2 एक्झाम्पल घेतलेत आणि हा इरिड्युसिबल क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे आणि तो इथे येतो. जेवढे फॅक्टर्स असतील तेवढे इथं कॉन्स्टंट असायला पाहिजेत. डिग्री 3 आहे, 3 कॉन्स्टंट. डिग्री इथं बघा 3 आहे, या एक्झाम्पलला डिग्री 2 आहे, 2 कॉन्स्टंट. इथं एक्झाम्पलला डिग्री 2 आहे तरी पण 2 कॉन्स्टंट. 3 कॉन्स्टंट, 3 डिग्री, 3 कॉन्स्टंट, 2 डिग्री, 2 कॉन्स्टंट. आणि रिपीटेड केस पण येते, एक्स मायनस 1चा स्क्वेअर असं पण असू शकतं. त्यावेळेस तिथं वेगळं लॉजिक यूज करायचं. जर रिपीटेड असेल तर बघा, सपोज रिपीटेड केस असेल तर सपोज एक्स मायनस 1 स्क्वेअर इंटू एक्स असं आहे, तर हे येणार 1 अपॉन एक्स ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स मायनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं इक्वेशन तयार करायचं. आणि जनरल इक्वेशन तयार करताना एक जो कॉमन फॅक्टर आहे एक्स मायनस 1 कॅन्सल करून ती तुमची जनरल इक्वेशन तयार करा आणि मग ABCच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट, यू कॅन इव्हॅल्युएट द इंटिग्रेशन बाय पार्शल फ्रॅक्शन. ओके, 3 केसेस, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड अँड इरिड्युसिबल. ओके, त्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून तुम्ही ते एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. होप दॅट तुम्हाला याचा फायदा होईल. ओके, आजच्या सेशनमध्ये आपण सबस्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स आणि बाय पार्शल फ्रॅक्शन असे बघितलेत. सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटिग्रल्स आर रिमेनिंग. इफ in next session we will see the special type of the integrals, okay, with the special methods. Thank you very much. Good day.